कि फॉर्म फिलअप कर लीजिए, आपको दुकान लगाने के कोई नहीं हटाएगा। हम बोला कि ठीक है कर दीजिए। तो हमको आधार कार्ड लिया, वोटर कार्ड लिया, एगो पासपोर्ट साइज फोटो लिया और उसके बाद बोला कि खर्चा 300 रुपया वो हमसे लिया, वो खैनी वाला से भी लिया। হকার উচ্ছেদ করে ফুটপাত দখলমুক্ত করার মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ জারি হওয়ার পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে হকার সার্ভের কাজ শুরু হয়। শহরে হকারের পরিসংখ্যান জানতে শিলিগুড়িতেও চলছে সার্ভে। এরই মাঝে এবার হকার সার্ভের ফর্ম বিলি করে টাকা আদায়ের ঘটনা সামনে এলো, যদিও বিষয়টি পুরোপুরিভাবে অজানা দাবি পুর নিগমের। প্রসঙ্গত, শিলিগুড়ি পুর নিগমের 11 নম্বর ওয়ার্ডের বিধান রোড এলাকার ফুটপাত ব্যবসায়ীদের হকার সার্ভের ফর্ম দিয়ে কারুর থেকে 100 আবার কারুর থেকে 200 বা 300 টাকা আদায় করা হয় বলে ওঠে অভিযোগ। कि फॉर्म फिलअप कर लीजिए, आपको दुकान लगाने के कोई नहीं हटाएगा। हम बोला कि ठीक है कर दीजिए। तो हमको आधार कार्ड लिया, वोटर कार्ड लिया, एगो पासपोर्ट साइज फोटो लिया और उसके बाद बोला कि खर्चा 300 रुपया वो हमसे लिया, वो खैनी वाला से भी लिया। कौन आया था? वो इधर आता है, वो थोड़ा हम उसको शक्ल देखने से बता देंगे। क्या परिचय क्या दिया? उसका नंबर हमारे में सेफ है। तो क्या परिचय दिया आपकी? कॉर्पोरेशन से आए? हाँ, हमारा बीवी भी रहती है, हम भी कॉर्पोरेशन में रहते हैं, हम आपको करा देंगे। तो सभी दिया, हम भी दे दिए। फॉर्म फिलअप करवाया? हाँ किए, दिया नहीं अभी। फॉर्म फिलअप कराने का पैसा लिया हमसे, आधार कार्ड लिया, उसका जीरोक्स, वोटर कार्ड का जीरोक्स लिया, मेरा फ़ोटो उठाया, एगो पासपोर्ट साइज फ़ोटो लिया, हमसे 300 रुपया लिया। हाँ, कॉर्पोरेशन में थी, हमारा बीवी काम करती है, हम भी करते हैं। हमारा तो ये दुकान है, यहाँ एगो भूजा दुकान लगाता है, उसके लिए बनवाया। ये तो फूट पे नहीं है कि हम इसको बनवाएंगे, तो उसी के लिए हम बनवाने के लिए पैसा दें। वही तो आके वो बोले जो फड़ा में जो दे देते हैं, कौन आके बोला? वो तो बाइक लेके आए थे, अब तो नाम भी नहीं दिया है, फ़ोन नंबर भी हमको नहीं दिया है। वो ऐसे आए बोले जो क्या जो 300 रुपये करके लगेगा, ये सब लोग दे रहा है, अभी दीजिए फॉर्म वॉर्म सब साइन करना पड़ेगा और वहाँ पर ऑफिस में जमा देना पड़ेगा। बोले म्यूनसिपलिटी में देना पड़ेगा। वो जो फॉर्म भी दिए थे तो हम तो बोला जो अभी तो हम भाड़े उड़े नहीं हैं, तो ठीक है आप आधार कार्ड का वोटर कार्ड का आप जेरॉक्स लेके आइएगा, फ़ोटो 1 कॉपी लगेगा। तो हम लिया है, ले के दिए, उसके बाद में वो खुद भर लिए हैं, भर लेने के बाद में लेके गए, बोले ये 200 रुपया देना पड़ेगा। तब क्या बोलेगा? वो तो बोलते हैं सब कोई दिया तो हम भी दे दिया, कोई पर्ची उर्ची तो नहीं दिया था परिचय दिया था उसका ना। वो जो खाली एक फॉर्म दिया था, बोलते हैं पैसे दे दिए, तब क्या करेगा? सब वो फॉर्म लेके म्यूनसिपलिटी का वो जो फॉर्म लेके दिखा रहे हैं, बोलते हैं सब कोई दे रहा है तो हम भी दे दिए। और फॉर्म भी अपने से भर लिए हैं, बोले ऑनलाइन से भी होता है और ऐसे भी हम लोग भी करते हैं। कितने रुपया दिया? 20 तारीख ले चलेगा। कितने रुपया दिया? 200 रुपया दिया। জানা যাচ্ছে সার্ভে ফর্মে নাকি পুর নিগমের নাম উল্লেখিত। ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কে বা কারা টাকা আদায় করছে? পুর নিগমের অজান্তেই কি কোনো চক্র সক্রিয় হয়ে উঠছে প্রশ্ন। এটা কর্পোরেশন থেকে বলেছে একটা স্ট্রিট ভেন্ডারদের একটা সার্ভে করতে, এবং অনলাইনে একটা আপলোডিং হচ্ছে এবং একটা ফর্ম দেওয়া হচ্ছে। তার জন্য আধার কার্ড, ভোটার কার্ড এবং প্যান কার্ড এবং একটা ফটো কপি নিয়ে জেরক্স নিয়ে কর্পোরেশনে জমা দিচ্ছে। লিঙ্ক দিয়ে হচ্ছে, তারপরে আবার নতুন ফর্মও দিতে বলেছে। ফর্মটা আগেই দিয়েছিল। হ্যাঁ, তারপরে তো ফর্মটা বন্ধ রাখতে সেটা তো আমাদের কাছে কোনো খবর নেই। আমাদের বলছে হার্ড কপি জমা দিতে আর লিঙ্কে অনলাইনে সাবমিট। আমরা নিইনি, আপনারা জিজ্ঞেস করতে পারেন। আমরা সার্ভে করছি, মার্কেট কমিটিকে জিজ্ঞেস করুন। মার্কেট কমিটি যে সেক্রেটারি আছে, আমরা হকারদের সঙ্গে কথা বলে তাদের অভিযোগ। হ্যাঁ, আমরা শুনেছি যে এখানে কেউ নাকি ফর্ম দিয়ে 200-300 টাকা করে নিয়ে গেছে। ফর্মটা তো মানে আপনাদের বাইরে তো না, আমরা দিইনি ফর্মটা কোনোভাবে হয়তো ওয়ার্ড মাস্টার যে আছে, ওয়ার্ড মাস্টারের থ্রুতে বেরিয়েছে। আমার ফোন নাম্বার বলুন, কত ফোন নাম্বার দেওয়া আছে? ওয়ার্ড মাস্টারের ফোন নাম্বার দেওয়া হতে পারে। আমার নাম বিভাস নাথ। আপনি? আমি হচ্ছে ওয়ার্ড SWM সুপারভাইজার। হ্যাঁ, আমাদের কাছে কমপ্লেন করেছে তো। আমাদের বিধান রোডে কমপ্লেন করেছে, আমাদের এইখান থেকে কমপ্লেন করলে ইভেন ব্যবসায়ী সমিতির যে আমাদের বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সেক্রেটারি বাপিদা আছে, উনিও এসে বললো গতকাল নাকি কেউ এসে টাকা নিয়ে গেছে। এইটাই তো কথা, কারা করছে? ওয়ার্ডের দায়িত্ব কাদের উপর দেওয়া? আমাকে ভাগ করে দিয়েছে বিধান মার্কেট এবং বিধান রোড এবং হংকং মার্কেটের কিছু এলাকা, আর বাকি এলাকা অন্যরা করছে। মানে সেটা ওয়ার্ড কমিটিরই লোক থাকবে না, ওয়ার্ড কমিটির লোক না, তারা হচ্ছে ওয়ার্ড মাস্টার এবং ওয়ার্ডের মানে যারা দায়িত্বে আছে, কর্পোরেশনের স্টাফ যারা, তারা করছে মেজরটা। মানে হিলকাট রোড, সেবক রোড, আপনার শেরশিলাল মার্কেট, হংকং মার্কেট, এই টোটালটা ওরা করছে। আমাকে শুধু দেওয়া হয়েছে হংকং মার্কেটের
এই সামান্য মানে ধরুন যেখানে রথটা হয় আর কি ওই জায়গায় সামান্য কিছুটা, বাকি এই পোর্শন আমি জানিয়েছি, আমি ওপরে জানিয়েছি, কর্পোরেশনে জানিয়েছে। কর্পোরেশনে জানিয়েছি এবং আমি কাউন্সিলরকেও বলেছি এরকম কিছু একটা হয়েছে এখানে বলে। কর্পোরেশন কাউন্সিলর বলছে সেটা দেখবে উনি। এই পরিস্থিতিতে অবশ্য পুর নিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার জানিয়েছেন ফর্মের জন্য কোনো ব্যবসায়ীকে টাকা দিতে হবে না। প্রথমত হচ্ছে যে সিস্টেমটা আমাদের এখান থেকে যে এসওপিটা রাজ্য সরকার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেটা আমাদের বলেছেন, যেভাবে গাইড করছে সরকার, তাতে সমস্ত আমাদের ওয়ার্ড কাউন্সিলর এবং সুপারভাইজার তারা সরাসরি এই ভেন্ডারদের কাছে যাচ্ছে, তাদের একটা জিও ট্যাগ হচ্ছে এবং সেটা যে নাম্বারগুলো বা যে মানুষগুলোকে আইডেন্টিফাই করা হয়েছে অফিসিয়ালি যারা পুর নিগমের সঙ্গে যুক্ত, তাদেরকেই মূলত করবার কথা। 11 নম্বর ওয়ার্ডের আমরা 4 জন সুপারভাইজারের কথা আমরা বলেছিলাম, যেহেতু ওই ওয়ার্ডটা বিরোধী দলের এবং পুরো বিধান মার্কেট এই অঞ্চলটা জুড়ে একটা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি হয়ে আছে, সেখান দিয়ে মানুষ চলাচল করতে পারে না, যাতায়াত করতে পারে না, রোজ সেখানে নতুন নতুন করে অকুপেন্সি হচ্ছে। কিন্তু ওখানকার কাউন্সিলর এর আগেও যে ছিলেন বা বর্তমানে যিনি আছেন, তাদের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই, এই শহরের মঙ্গলের সম্পর্কে কোনো রকমের ভাবনা চিন্তা নেই। দুটো সেখানকার নতুন ছেলেকে সেখানে নাকি ইনক্লুড করেছেন তারা। এই ছেলে দুটোর আমাদের কর্পোরেশনের কোনো অস্তিত্ব নেই, তারা আমাদের সুপারভাইজারও নয়। তারা কিভাবে এই কাজটা করছেন আমি তাও জানি না, আমি জিজ্ঞেস করবো আমাদের অফিসারকে। কিন্তু আমি শুধু আপনাদের মাধ্যমে এইটুকু সমস্ত ভেন্ডার হকার যারাই আছেন তাদের কাছে গতকালও আমরা প্রেসকে বলেছি, আজকে আবার বলছি, একটি পয়সাও কাউকে দেবেন না, কোনো দালাল এখানে চক্র চলবে না। সরাসরি কাউন্সিলর অথবা আমাদের যারা লোক যাচ্ছেন সুপারভাইজার, তাদের সঙ্গে তারা জিও ট্যাগ করে ফর্ম ফিল আপ করিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই নিয়ে আসবে, কোনো ফর্ম সেখানে রেখে দেওয়ার বিষয় নেই। সুতরাং এই ধরনের যে বিভ্রান্তিমূলক কথাবার্তা আসছে, এটা আমরা খবরও নিচ্ছি, কিন্তু এই ধরনের ঘটনা হওয়ার নিশ্চিতভাবে যদি কেউ এই ধরনের ঘটনা করে প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে এবং চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেবে। কিন্তু সবটাই অ্যাওয়ারনেসের ব্যাপার। দেখুন, কোথাও কোনো একজন লোক নিজেকে গিয়ে যে আমি করে দেব মাতব্বরি করবে, তাদের সঙ্গে যেন মানুষ কোনো রকম কথা না বলেন। সরকার হকারদের সঙ্গে আছে, ভেন্ডারদের সঙ্গে আছে, কিন্তু বেআইনিভাবে রাস্তা দখল করে, সরকারি জমি দখল করে যদি কেউ কোনো কাজ করে, সেটা রাজ্য সরকার এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে তিনি ব্যবস্থা নিতে বলেছেন, প্রশাসন সেভাবেই ব্যবস্থা। শিলিগুড়ি থেকে দেবিকা দত্তের রিপোর্ট, নিউজ মেট্রো।